প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমার ক্লাসে। আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমরা তোমাদের সাথে পূর্বে যে এরকম আমার কথা ছিল যে নতুন একটা বিষয় নিয়ে, সেই নতুন একটা বিষয় নিয়ে আমরা আজকে ক্লাস নেব। সেটা হলো, দেখি তোমরা গেস করতে পারো কিনা। অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং, ইউ আর ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস অ্যান্ড আইডেন্টিটি অফ দ্য টিচার। মোহাম্মদ তাপস খান, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, ব্রি হাই স্কুল, গাজীপুর। আর আজকে যে ক্লাসটা নিচ্ছি সেটা হলো ক্লাস 9-10 ইংলিশ সেকেন্ড পেপার। বিকজ 9-10 যেহেতু সেম সিলেবাস, all the students of class 9 and class 10 can be benefited with this class. Here we can see some examples. Look at the picture. What can you see? There are two boys. There are two boys who are talking to each other. There are two boys who are talking to each other. তো এখানে মূল যে বিষয় সেটা হলো there are two boys and are talking to each other। এই দুটি সেন্টেন্স যুক্ত হয়েছে ও দ্বারা এবং এটাকে রেড কালার করা হয়েছে। অবশ্যই এখানে কোনো একটা বিশেষত্ব আছে। Then another example, look at the examples here. They work hard but they are unhappy. So here we can also see two sentences. First sentence, they work hard, and second one, they are unhappy. And these two sentences are connected here or linked here with the word but. The farmers work hard so that they can get good crops. So here also you can see two sentences. The farmers work hard and they can get good crops, and these two sentences connected here with the word so that. So my dear students, can you guess what is our today's topic? Yes, today we will learn about connectors, and connectors is the topics of our today's class. So before the starting of the class, learning outcomes, we have to learn what after this class the students will be able to ki jante parbe student ra say about connectors, talk about some connectors of words, write down connectors, and fill in the gaps with connectors. These activities are to be performed here. So first of all, we have to understand the definition of connectors. That is, what is connectors? Connectors are some words that can connect two or more sentences into one. কানেক্টর হলো ওই শব্দগুলো যে শব্দগুলো কানেক্ট সম্পৃক্ত করে, যুক্ত করে, একত্রিত করে টু অর মোর সেন্টেন্সেস, দুইটা অথবা তারও বেশি সেন্টেন্সকে ইনটু ওয়ান সেন্টেন্স। কিসে? একটা সেন্টেন্সে। দে হেল্প আস টু ক্রিয়েট লঙ্গার সেন্টেন্স। তারা আমাদেরকে হেল্প করে কি করতে? টু ক্রিয়েট লঙ্গার সেন্টেন্সেস। So examples here, we went there and meet with my family members. So we went there and meet with my family members. First sentence here, we went there, meet with my family members, another sentence, and these two sentences are connected with the word and. And another example, we study dash so that we can learn. Here also you can see the example, we study another one sentence and we can learn is another sentence. 7 coordinating conjunctions for using connectors. এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় ফ্যান বয়েজ। সেগুলো কি কি? এগুলো কিন্তু কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। for, and, nor, but, or, yet, so.
These are called fanboys. That's when these 7 words are called coordinating conjunction and they will use as connectors. Here we can see some more examples. Look at the examples and their meaning, because you have to understand the meaning. If you don't understand the meaning, actually Bengali meaning of the connectors, then it will be hard for you to set up the correct connector in the sentence. That's when তোমাকে আগে বাংলা অর্থটা ভালোভাবে জানতে হবে, না হলে তুমি সঠিকভাবে সঠিক অর্থটা সঠিক অর্থ অনুযায়ী প্যাসেজের মধ্যে এটা ইউজ করতে পারবে না। তাহলে হাউএভার, যা হোক, ফার্দার, আরো বা অধিকন্তু, যদি আরো এক্সট্রা ইনফরমেশন আমরা দিই। সিমিলারলি, একইভাবে এখানে আমরা অন্য অনেক কিছুই দিতে পারি এট দ্য সেম টাইম। টু, অতিরিক্ত বোঝাতে, মোর ওভার, আরো, দেয়ারফর, অতএব, অথবা এই কারণে, অ্যাজ ওয়েল, যেমন, অন দ্য কন্ট্রারি, অপর পক্ষে বা অপর দিকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপর পক্ষে বা অপর দিকে, একই ধরনের মিনিং। আইদার অর, এটা বা ওটা, নাইদার নর, এটাও না ওটাও না, লেস্ট, পাছে ঘটে তাই, পাছে সেই ভয়, অর্থাৎ কোনো কিছু ঘটার ভয় থাকে এরকম ক্ষেত্রে। অ্যাজ, যেমন বা যেহেতু, যে কারণে বা কারণ অর্থ প্রকাশ করতে। বোথ এবং অ্যান্ড, উভয় এবং। হুইদার অর, হোক বা না হোক। নট অনলি বাট অলসো, শুধু এটা না ওটাও। নট অনলি বাট অলসো, শুধু এটা না ওটাও। অ্যাজ দো, যেন। অ্যাজ ইফ, যেন। সো দ্যাট, যাতে। সো ডট ডট দ্যাট, এতই যে। সো দ্যাট, যাতে। সো ডট ডট দ্যাট, এতই যে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এবং। দেন, তারপর। সাচ অ্যাজ, উদাহরণস্বরূপ অথবা যেমন। সিন্স, যেহেতু বা থেকে, দুইটা অর্থ কিন্তু, যেহেতু বা থেকে। হোয়েন, তখন, যখন বা সেই সময়। হোয়াইল, যখন বা সেই সময়। আনলেস, যদি না অথবা যদি তা না হয়। যদি না অথবা যদি তা না হয়। অর্থাৎ এই যে মিনিংস গুলো, এই মিনিংস গুলো তোমাকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে। ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার টু ইউ টু অ্যাপ্লাই to fill in the blanks correctly. Then কানেক্টরস ইন ইংলিশ, আরো কিছু কানেক্টর আছে যেগুলো আমাদেরকে বিভিন্ন সময় লাগবে, এগুলো তোমাদেরকে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, হিয়ার, দেয়ার, মানে ডিরেকশনের ক্ষেত্রে খেয়াল করো, ডিরেকশন অথবা প্লেস, ডিরেকশন অথবা প্লেস যখন বোঝাবে তখন আমরা হিয়ার, দেয়ার, ওভার দেয়ার, বিয়ন্ড, আন্ডার, টু দ্য লেফট, ইন দ্য ডিস্টেন্স, অপোজিট। তো এখানে মোস্ট কমন ইউজ হলো হিয়ার, দেয়ার, বিয়ন্ড, আন্ডার, এগুলো হলো মোস্ট কমন ইউজ, এগুলো আমরা জেনে রাখবো। কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, কন্ট্রাস্ট, বৈপরীত্য, বাট, হাউএভার, অন দ্য আদার হ্যান্ড, আদারওয়াইজ, অ্যাট দ্য সেম টাইম, ইন স্পাইট অফ। তো এখানে মোস্ট কমন যেটা আমাদের ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশি, সেটা হলো বাট, হাউএভার, অন দ্য আদার হ্যান্ড, আদারওয়াইজ এবং ইন স্পাইট অফ। এগুলো হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, এগুলোর দিকে খেয়াল রাখো। এমফ্যাসিস, যদি কোনো কিছুতে তোমার জোর দেওয়া বোঝায়, সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে যদি জোর দেওয়া বোঝায়, জোর দিয়ে বলা বোঝায়, তাহলে স্পেশালি, অলসো, ইন পার্টিকুলার, ফার্দারমোর, ইন অ্যাডিশন, ইনডিড, অফকোর্স, সার্টেনলি। তাহলে এখানে আমার এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোর মধ্যে হলো তোমার furthermore, in addition, of course, indeed, এই ওয়ার্ডগুলো ইউজুয়ালি অনেক কমন, অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। ইলাস্ট্রেশন, যখন কোনো কিছুকে ইলাস্ট্রেট করা হয় সেক্ষেত্রে কি কি দেব? such as, in this case, for one thing, for instance, for example, অর্থাৎ এক্সট্রা ইনফরমেশন, কোনো কিছুকে আরেকটু সুগঠিত করার জন্য যেমন ব্যবহৃত হয়। যেমন, my friend is very honest person. He has many good qualities, such as, কি কি দিলাম? truthfulness, honesty, modesty, and punctuality. তাহলে এই যে such as, অর্থাৎ আমার বন্ধু সম্বন্ধে আমি আরো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিলাম, সেক্ষেত্রে আমরা such as ব্যবহার করতে পারি, for instance ব্যবহার করতে পারি, for example ব্যবহার করতে পারি,
অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল ব্যবহার করতে পারি, তবে মোস্ট কমন হলো সাচ এস, ফর ইনস্ট্যান্ট, ফর এক্সাম্পল। দেন টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স যখন বোঝাবে, টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স, the later, after, before, then, next, finally, first, second, at first, secondly, thirdly, fourthly, এইভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে। কজ অ্যান্ড ইফেক্ট, কারণ প্রকাশ করবে, ফলাফল প্রকাশ করবে। therefore, so, because, thus, hence, due to, as a result, consequently। তাহলে মোস্ট কমন যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো তোমরা জেনে রাখো, so, because, thus, as a result এবং consequently, এগুলো হলো মোস্ট কমন, এগুলো আমরা প্রচুর ব্যবহার করি এবং আমরা প্রচুর এগুলো পাই। দেন কম্প্যারিজন যখন হবে, তুলনা, as dot dot as, আমরা ওই যে পজিটিভ ডিগ্রিতে যেমন করি। তারপর as if, as though আমরা পড়লাম, as if অথবা as though, আমরা রাইট ফর্ম অফ দ্য ভার্বস এগুলো পড়েছি। সিমিলারলি, ইকুয়ালি, লাইক, ইন দ্য সেম ওয়ে, কম্পারেবল, এগুলো ব্যবহার কম। তোমরা এখানে মূল যেটা মনে রাখবা, as dot dot as, এটা as if, similarly, like, এগুলো হলো মোস্ট কমন। অ্যাডিশন, যখন কোনো কিছু যোগ করতে হয়, as well as, and, to, furthermore, in addition to, not only, but also, or, এগুলো তখন আমাদের ব্যবহৃত হবে। তো এটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দাও, অথবা তোমাদের যাদের মোবাইল আছে মোবাইল দিয়ে এগুলো করে রেখে দাও, কারণ হলো পরবর্তীতে আমরা এগুলোর ব্যবহার আরো অনেক বেশি পাবো এবং প্রত্যেকগুলোরই আমরা উদাহরণ দিয়ে কোনটা কিভাবে ব্যবহৃত হলো সেটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, নেক্সট, প্রসিড টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড। Rafia wants to buy it. It is very attractive. Rafia এটা কেন কিনতে চায়? It is very attractive. তাহলে এই সেন্টেন্স দ্বারা কি প্রকাশ করছে রাফিয়া? কেন সে কিনতে চায়? Because it is very attractive. কারণ এটা কি অনেক attractive বা আকর্ষণীয়। ওয়াহিদা রহমান, মাহমুদা আক্তার, তানজিলা ইসলাম, তোমরা বুঝতেছো তো? তাহলে রাফিয়া ওয়ান্টস টু বাই ইট বিকজ ইট ইজ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ। জি স্যার, বুঝতেছি। তাহলে এটা অ্যাট্রাক্টিভ হওয়ার কারণে সে এটা কিনতে চায়। তাহলে আমরা যেমন করেছিলাম কারণ প্রকাশ করতে, তাহলে এখানে ওনারা এখানে বিকজ ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে এখানে অ্যাজ দিতে পারো, সিন্স দিতে পারো, সমস্যা নাই। দেন হি ইজ ভেরি পুয়ার বাট লিডস এ হ্যাপি লাইফ। He is very poor but leads a happy life. তাহলে এই যে কন্ট্রাস্ট আমরা একটু আগে পড়েছি, কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে আমরা এরকম বাট ব্যবহার করব। দেন I worked hard, I got bumper crops. I worked hard, then I got bumper crops. I worked hard and I got bumper crop. যদি তুমি এখানে and ব্যবহার করো, that is also correct. 9:18 বাজে। আর যদি I worked hard, এখানে যদি আমরা and ও ব্যবহার করতে পারি, then ও ব্যবহার করতে পারি, দুটোই কারেক্ট। খালামণি বারবার, He is a rich man but he is unhappy. He is a rich man but he is unhappy. তাহলে রিচ ম্যান হইলে ইউজুয়ালি আনহ্যাপি হওয়ার কথা না, এটা হলো লজিক্যাল সেন্স। তাহলে আমরা বাট ব্যবহার করব কখন? যখন যেটা লজিক্যালি হচ্ছে না। হি ইজ এ রিচ ম্যান, তাহলে তার হ্যাপি হওয়ার কথা, বাট হি ইজ আনহ্যাপি। তারপরে ডো অর ডাই, তাহলে এই যে অরের ব্যবহার এইভাবে, ডো অর ডাই, যদি এরকম সিচুয়েশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অরের ব্যবহারটা এইভাবে করব। দেন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর সিঙ্গিং, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর সিঙ্গিং, এই যে যখন সিমিলার পার্টস অফ স্পিচ পাই তখন আমরা এই ধরনের অ্যান্ড ব্যবহার করব।
দেন সাচ এস এর ব্যবহারটা কিভাবে করব একটু আগে আমরা ওইখানে উদাহরণ দেখেছিলাম যে ফর ইনস্ট্যান্ট, ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, তারপরে ইন অ্যাডিশন টু, আরো কি কি যেন দেখলাম, এইগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তাহলে দেখো, there are some fruits, there are some fruits such as, যেমন banana, apple, plum, pear, strawberry, lemon, etc. তাহলে এখানে আমরা such as ব্যবহার না করে ফর এক্সাম্পল দিতে পারি, ফর ইনস্ট্যান্ট দিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। দেন আইদার অর, খেয়াল করো, বাংলাদেশ ড্যাশ ইন্ডিয়া উইল উইন দ্য ম্যাচ। তাহলে আইদার বাংলাদেশ অর বাংলাদেশ উইল উইন দ্য ম্যাচ, আইদার বাংলাদেশ অর ইন্ডিয়া উইন দ্য ম্যাচ। দ্যাটস মিন যদি আইদার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তারপরে অবশ্যই অর ব্যবহার করব। আর যদি এটাকে নেগেটিভ অর্থে তুমি ধরে নাও, সেক্ষেত্রে নাইদার বাংলাদেশ নর ইন্ডিয়া, অর্থাৎ নাইদারের সাথে নর, আইদারের সাথে অর। তোমার পরীক্ষাতে দুইটা জায়গায় এরকম গ্যাপ দিয়ে দিতে পারে, অথবা একটা গ্যাপ রেখে আরেকটা উত্তর তারা দিয়ে দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো জানি, যদি নর থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে নাইদার, আর যদি অর থাকে তাহলে আইদার, আর যদি আইদার থাকে তাহলে অর, আর যদি নাইদার থাকে তাহলে নর ব্যবহার করব আমরা। There was a woman. Dash was very helpful and kind to people. So there was a woman who was very helpful and kind to people. তাহলে এখানে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করলাম হো। You know relative pronoun is also a connector. তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে এখানে আমরা হো ব্যবহার করলাম, বিকজ এখানে ওম্যান হলো আমার অ্যান্টিসিডেন্ট, অর্থাৎ রিলেটিভের পর আগে ওম্যান আছে। যদি ওম্যান না থেকে, কোনো ব্যক্তি না থেকে, যদি বস্তু থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব দ্যাট অথবা হুইচ। যদি কোনো জায়গার নাম থাকে, ঢাকা ইজ দ্য প্লেস ড্যাশ আই ওয়াজ বর্ন, তাহলে প্লেস বা জায়গা যদি থাকে তাহলে দেব আমরা ওয়্যার। আর যদি টাইম থাকে, সাপোজ 10 AM ইজ দ্য টাইম ড্যাশ আই গো টু বেড অথবা আই ইট মাই ডিনার, তাহলে সময় থাকলে তখন আমরা দেব when। তাহলে এই যে ব্যক্তির নাম থাকলে হো, যদি বস্তু থাকে তাহলে হুইচ অথবা দ্যাট, যদি জায়গা বা প্লেস থাকে তাহলে আমরা where, এবং যদি সময় থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব when। আবার এখানে আরেকটা কানেক্টর কিন্তু আছে, এটা খেয়াল করো, এটা যদিও আন্ডারলাইন করা হয়নি, এন্ড, এটাও কিন্তু একটা কানেক্টর, একটু আগে আমরা পড়েছি তখন, সেম প্রোনাউনকে, সরি সেম পার্টস অফ স্পিচকে লিংক করে। তাহলে হেল্পফুল ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, কাইন্ড ইজ অলসো অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এই দুইটা একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ, এবং একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ হওয়ার কারণে এটা এন্ড দ্বারা যুক্ত হলে ইট ইজ অলসো এ কানেক্টর। Then there was a fox. There was a fox dash had no tail. There was a fox that had no tail. তাহলে আমরা বলছিলাম বস্তুবাচক বা ইতর প্রাণী বা ছোট বেবি বা শিশু, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হুইচ অথবা দ্যাট ব্যবহার করব। তাহলে there was a fox which had no tail। এবার তোমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে, এই কাজগুলো তোমাদেরকে করতে হবে। We go to market dash we can buy necessary things। কি জন্য আমরা বাজারে যাই? এগুলো তোমরা একটু চিন্তা করো, পরবর্তীতে আমি যখন উত্তর বলবো তখন তোমরা জাস্ট একটু মিলিয়ে নিবে যে আমার সাথে তোমার উত্তরের সিমিলারিটিস আছে কিনা। So first one, I go to market so that I can buy necessary things. Number 2, there was a king dash was very cruel. There was a king, একটু আগে পড়লাম আমরা, কিং হওয়ার কারণে we will use there was a king who was very cruel. And number 3, I have a cow which gives us milk. We have a cow which gives us milk. And number 3, we go to school sorry, so that we can acquire knowledge. We go to school so that we can acquire knowledge. There are many people.
who do not work hard. People হওয়ার কারণে আমরা এখানে who ব্যবহার করলাম। There are many people who do not work hard. It is honesty, বস্তুবাচককে বুঝাইছে। For this reason আমরা এখানে which ব্যবহার করলাম। It is honesty which is the best policy. It is honesty which is the best policy. And finally, either you or your brother have done the work. Either you or your brother have done the work. কারণ আমরা জানি either এর পরে or অথবা or থাকলে either হবে, neither থাকলে nor হয়, nor থাকলে neither হয়। নেক্সট, এই কাজগুলো তোমাদের করতে হবে। টিচিং ইজ such a profession that helps to build a dash nation. Educated nation যেটা হোক, a teacher is dash a guide dash a pioneer. He has to dedicate to this noble profession in order to guide the nation. Dash he is called an architect of a new society. Dash he neglects his duties. Social discipline will break down. So what will be the answer? I think you have already guessed about the answer. So let us discuss about those answers. First one, teaching is such a profession that helps. You can use which, no problem. Helps to build a nation. A teacher is not only or both. You can use any one of the two. A teacher is both a guide and a teacher and a pioneer, sorry. That's mean যদি তুমি not only দাও then এখানে তোমাকে but also দিতে হবে, আর এখানে যদি both দাও তাহলে এখানে দিতে হবে and। আবার এই দুইটা মিলে আবার ই করে দিও না যে এখানে দিলে both আবার এখানে দিলে but also, এই ধরনের মিস্টেক আবার করো না। নেক্সট, so he is called an architect of a society. So he is called an architect of a society. এখানে আমরা সোর পরিবর্তে আরো কি কি ওয়ার্ড দিতে পারি আমরা পড়েছি, সেগুলো আমরা প্রয়োজনে ব্যবহার করব, সমস্যা নাই। নেক্সট, if he neglects his duties, social discipline will break down. If he neglects his duties, social discipline will break down. এটা ফার্স্ট কন্ডিশনে দেওয়া আছে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। নেক্সট, complete the passage with suitable connectors. এটা তোমাদের কাজ, তোমরা এখন করবে, এই মুহূর্তে করবে। There lived a poor dash honest farmer in a village. He lived a very simple life with his wife. He led a very simple life with his wife dash children. Dash he was honest. He worked hard on his farm from dawn to dusk. One day dash he was walking to his field. He suddenly saw a parcel of gold on the road. He carried it at home. Dash he could show it to his wife and children. So you will get only 1 minute to complete the passage. So now let us discuss about it. There lived a poor but honest farmer in a village. He led a very simple life with his wife and children. Dash he was honest. He worked hard on his field from dawn to dusk. Since he was honest, as dite pari সমস্যা। One day, while অথবা when যে কোনোটা দিতে পারে, he was walking to his field. He suddenly saw a parcel of gold on the road. He carried it at home so that he could show it to his wife and children. তাহলে আমরা একটু দেখে নিই। There lived a poor but honest farmer, then and wife, then as, এখানে আমরা বিকল্প ওয়ার্ড দিতে পারি, এটা তোমাদেরকে বলা আছে, আশা করি সমস্যা হওয়ার কথা না। And finally, so that. Next, you have a homework.
ইউ হ্যাভ আ হোমওয়ার্ক, তোমরা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও। নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করে তারপরে আমরা পরবর্তী টপিকসে ঢুকবো। তো তোমরা এটা সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে নাও। আশা করি সবাই এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়েছো। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা কানেক্টরস এর উপরে আরো এলাবোরেটলি ডিসকাশন করে আমরা পরবর্তী ক্লাসে ঢুকবো। সো এখন তোমাদের যে কাজ সেটা হইলো, তোমরা এখন যেহেতু করোনা পরিস্থিতি, সবাই স্টে হোম এন্ড স্টে সেফ, স্টাডি রেগুলারলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। খুদা হাফেজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।